नमस्कार पिलाने आम यूट्यूब क्लास को स्वागत पिलाने आम पूर्व क्लास रे आम शिखिले कौन ना भग्नांश आम शिखिले आज क्लास रे पिलाने कौन शिखा पिलाने दशमिक संख्यार परिचय जानिबा कौन ना दशमिक संख्यार परिचय जानिबा हैला समस्ते चैनल टी सब्सक्राइब कर रख ता सहित वीडियो को लाइक कर ता सहित वीडियो सांग मानक सहित शेयर कर तुमे तुमे शिखिबा सहित तुम सांग मान भी मध्य शिखि पारिबे बुझिले पिलाने आउ समस्ते पिलाने खाता पेन बाहर कर समस्ते लेख पिलाने कौन ना दशमिक संख्यार परिचय शिखिबा दशमिक रो कौन कौन परिचय रही ताहा एई क्लास रे पिलाने जानिबा समस्ते लेख पिलाने दशमिक संख्यार परिचय दशमिक संख्यार कौन रही परिचय एही क्लास रे पिलाने शिखिबा बुझिला पिलाने कौन कौन परिचय रही दशमिक ताहा पिलाने शिखिबा देख प्रथमे कौन ना पिलाने प्रथमे देख दशमिक भग्नांश कौन ना दशमिक भग्नांश कौन ना दशमिक भग्नांश ता सहित कौन अच्छी पिलाने दशमिक संख्या कौन पिला दशमिक संख्या एमिति पांचटी टॉपिक को लेकर ए क्लास रे दशमिक संख्यार परिचय जानिबा केतोटी परिचय जानिबा पिला पांच गोटी परिचय जानिबा हैला आ कोन रही पिला ना दशमिक संख्यार स्थानीय मान सारणी पिला बुझी पारलो दशमिक संख्यार स्थानीय मान सारणी पिला जानिबा एही क्लास रे कोन जानिबा ना दशमिक भग्नांश जानिबा दशमिक संख्या जानिबा दशमिक संख्यार स्थानीय मान सारणी जानिबा बुझिला पिला आ कोन जानिबा पिला दशमिक संख्यार परिचय ये 6टी पॉइंट आमे परिचय हेबा दशमिक रो बुझिला कोन रही प्रथमे दशमिक भग्नांश सहित आमे परिचय हेबा समस्त जानलो दशमिक संख्या सहित आमे परिचय हेबा तापरे दशमिक संख्या कोन पिला माने जानिबा तारे दशमिक संख्यार स्थानीय मान सारणी पिला माने जानिबा तारे 10 बा 100 रो हर नथिबा भग्नांश को दशमिक रूप देबा ता मध्य जानिबा भग्नांश को दशमिक संख्या रे परिवर्तन करिबा ता मध्य शिखिबा दशमिक भग्नांश रे प्रकाशित संख्या को साधारण भग्नांश रे परिवर्तन करिबा ता मध्य शिखिबा एई 6टी पॉइंट आमे दशमिक संख्यार परिचय जानिबा बुझिला समस्ते नोट कलो पिला माने एई 6टी पॉइंट आमे शिखिबा एही वीडियो एही क्लास रे आमे शिखिबा समस्ते पिला माने खाता पेन बाहर करो क्लास टी को अटेंड करो हैला समस्ते खाता रे लेखि लेखि जीवो हेले कोन हबो तुमरो अभ्यास रही जीवो आ जीवन सारा भूलिबो नाही मने रही जीवो हैला चलो प्रथमे कोन देखिबा दशमिक भग्नांश काहाकू कुहा जाय जानिबा माने देखो कोन कहूची दशमिक भग्नांश जेउ भग्नांश मानकर हर 10 100 1000 इत्यादि बा 10 गुणितक होई थाए सही भग्नांश मानकू दशमिक भग्नांश कुहा जाय जानि पारलो पिला माने दशमिक भग्नांश काहाकू कुहा जाय कोन आउथरे लेखि लको पिला माने लेखि रखो कोन कहूची जेउ भग्नांश मानकर हर 10 100 1000 इत्यादि बा 10 रो गुणितक होई थाए सही भग्नांश मानकू दशमिक भग्नांश कुहा जाय जानि पारलो पिला माने कोन कुहा जाय दशमिक भग्नांश काहाकू कुहा जाय पिला माने जानि पारलो गोटे एग्जांपल देखिबा 5 विभक्त 10 ये गोटे कोन ना भग्नांश केउ भग्नांश ना दशमिक भग्नांश काहे कि दशमिक भग्नांश पिला माने कुहा जाउची जेहेतु यार हर कोन ना हर कोन 10 ये हैला हर ये हैला पिला माने कोन ना हर हर हैला 10 ये हैला लव आमे भग्नांश रे आमे जानिछे लव आ हर विषय जानिछे तर आ गोटे आमे एग्जांपल नेबा 15 विभक्त 100 पिला माने देखो ये कोन ना ये गोटे कोन दशमिक भग्नांश जेहेतु 100 अछि हर बुझि पारलो पिला माने आ गोटे एग्जांपल नेबा 224 विभक्त 1000 कोन ना
224 ବିଭକ୍ତ 1000 ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯଦି କୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶର ହର ଯଦି 10 ଥିବ ବା 10ର ଗୁଣିତକ ଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ? ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣି ଯାଇଥିବ ଯେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଯେ ଏମିତି ହୁଏ ବା ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଏ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ। କ'ଣ ନା ହର କ'ଣ 10ର ଗୁଣିତକ ଥିଲେ ବା 10 ଥିଲେ ତାହାକୁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଶିଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିବା। କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଲେଖ। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1 ଟଙ୍କାର 60 ବିଭକ୍ତ 100 ଅଂଶକୁ 60 ପଇସା ବୁଝିଲା କ'ଣ ନା 1 ଟଙ୍କାର ଏତିକି ଅଂଶକୁ 60 ପଇସା। ଜାଣିପାରିଲ 1 ଟଙ୍କା ସମାନ କେତେ ପଇସା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? 100 ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି 1 ଟଙ୍କାର ଏତିକି ଅଂଶକୁ 60 ପଇସା କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା 60 ପଇସା କୁହାଯାଏ। ଏ 60 ପଇସାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ଦଶମିକରେ କ'ଣ ନା 0.60 ଲେଖିପାରିବା। କ'ଣ ନା 0.60 ଲେଖିପାରିବା। 60 ପଇସାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା? 0.60 ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିଲା? ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ଏହାକୁ ହିଁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିନ୍ଦୁକୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ କେତେ ଲେଖିଛି? 0.60 ବୁଝିଲା? ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ଦେଖ 1 ଟଙ୍କାର ଏତିକି ଅଂଶକୁ 60 ପଇସା ବା ଆମେ 0.60 କହିପାରିବା ବା ଲେଖିପାରିବା। ଲେଖିବା ତ କ'ଣ ନା 0.60 ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଦଶମିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଉଦାହରଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା 30 ବିଭକ୍ତ 100 ଆକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଦଶମିକରେ? କ'ଣ ନା କେମିତି ଲେଖିବା ଦଶମିକରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲବ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଲା ହର। କ'ଣ କରିବା ନା ହରଣ କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ହରଣ କରିବା। ଲବ କେତେ ଆମର? 30। ଲବ ଆମର 30। ହର କେତେ ଆମର? 100। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାଜକ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାଜ୍ୟ ଛୋଟ ଭାଜକ ବଡ଼, ହରଣ କରି ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 0 ପକେଇବା। 0 ସହିତ 100 ଗୁଣନ କଲେ ସେ 0 ଆସିବ। 30ରୁ 0 ଗଲେ ସେଇ 30 ଆସିବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ପକେଇବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଦଶମିକ ପକେଇବା। ପକେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟିଏ 0 ବଢ଼ିଯିବ। କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ 0 ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? 100 ସହିତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 300 ଆସିବ? ତୁମେ କହିବ 3 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 300। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? କଟିଗଲେ ଇଏ କେତେ? 0। ଇଏ 0କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 0 ପକେଇବା। 100 ସହିତ ଗୁଣ କରିବା କେତେ ଆସିବ? 0। ତାହେଲେ କଟିଗଲା। କେତେ ଆସିଲା? ନା 0.30 ଆସିଲା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା।
ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଆସେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ତାହା କୁହ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ଦଉଛି ଦେଖ 40 ବିଭକ୍ତ 100 ପିଲାମାନେ କୁହ ଦଶମିକରେ କେତେ ହେବ? ତୁମକୁ ହରଣ କରିକି ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଯେ ଏମିତି ବାହାରେ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା କେତେ ହେବ ତୁମେ କହିବ ହରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ବାହାର କର, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଉ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। କେମିତି ଦେବ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଶିଖିବା ଦରକାର ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ଶିଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶିଖିବା? ୟା ପରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ଶିଖିବା। ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିପାରିବା 40 ବିଭକ୍ତ 100ର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ବୁଝିପାରିଲ? କେତେ ହେବ? 0.40 ହେବ ୟାର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିବା। ବୁଝିଲା? ସମସ୍ତେ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀ ଲେଖ। କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଲ। କ'ଣ ଲେଖିଲ? ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ସାରଣୀ। ହେଲେ ତୁମେ କହିପାରିବ ବିନା ହରଣ କରି ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ବନାଅ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଟେବୁଲ ବନେଇଲ, ଏମିତି ଗାର ଦିଅ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ଚିହ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦିଅ, ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଦିଅ। ତାପରେ ଲେଖ ଡାହାଣକୁ ଦଶାଂଶ ପିଲାମାନେ ଲେଖ। କ'ଣ ନା ଦଶାଂଶ ପିଲାମାନେ ଲେଖ। ତାପରେ ଲେଖ ଶତାଂଶ ପିଲା, ଶତାଂଶ ଲେଖ। କ'ଣ ନା ଶତାଂଶ ପିଲାମାନେ ଲେଖ। ତାପରେ ସହରାଂଶ ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ସହରାଂଶ ଲେଖିଲ। କ'ଣ ଲେଖିଲ? ଦଶମିକର ବା ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଡାହାଣକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? କ'ଣ ନା ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ, ସହରାଂଶ। ବୁଝିଲା? ଦଶମିକର ବାଁକୁ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏକକ। କ'ଣ ନା ଏକକ। ତାପରେ ଦଶକ, ତାପରେ ଶତକ, ତାପରେ ହଜାର, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅୟୁତ। ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ଲେଖ ସମସ୍ତେ। ଲେଖିଲ। ଏକକ করে ଲେଖ 1, ଲେଖିଲ 10, 100, 1000, ଅୟୁତ। ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ? ଲେଖିଲ। 1 ବିଭକ୍ତ 10 ଲେଖ ପିଲାମାନେ। 1 ବିଭକ୍ତ 100 ପିଲାମାନେ ଲେଖ। 1 ବିଭକ୍ତ 1000 ପିଲାମାନେ ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଜାଣିପାରିଲ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ଦଶମିକ ପଡ଼ିଥିଲେ ବାଁକୁ କେମିତି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଡାହାଣକୁ କେମିତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 0.5 କ'ଣ ନା 0.5, 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହେବ କୁହ ପିଲାମାନେ? ଏଇ 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ କୁହ? ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ କୁହ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କରିବ? ଦଶମିକକୁ ଦେଖିଲ କେଠି ଅଛି ଦଶମିକ। ଦଶମିକ ପରେ କେଠି ଅଛି? ଏଇ 5 କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କେଠି ଅଛି? ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? 0.5। କ'ଣ ନା 0.5କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କେଠି ଅଛି ନା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ। ତାର କ'ଣ ରହିଲା ନା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ତାର କେତେ ହେଲା? 5 ଦଶାଂଶ। କ'ଣ ନା 5 ଦଶାଂଶ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଲା 5 ଦଶାଂଶ, ହେଲା 5ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ 0.04 କୁହ ପିଲାମାନେ। 0.04ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 4ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ
ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ନା 2ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି। ବୁଝିଲା, କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? 2ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି। ଏଇ ଚାର ଆମର ସ୍ଥାନମାନ ପଚାରିଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ତାହେଲେ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାନ କେତେ ନା ଶତାଂଶ। କେତେ? 4ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଶତାଂଶ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶତାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ପିଲାମାନେ। 0.0 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 0.006 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 0.006 ଏହାର 6ର ସ୍ଥାନମାନ କେତେ ପିଲାମାନେ କୁହ? 6ର ସ୍ଥାନମାନ କେତେ ପିଲାମାନେ କୁହ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଦଶମିକ ପରେ ଦେଖିବ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ସହରାଂଶ, ତାର ଏହାର 6ର ସ୍ଥାନମାନ କେତେ? ସରାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାନେ କେତେ? 6 ସରାଂଶର ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା ଦଶମିକରୁ ଡାହାଣକୁ କେମିତି କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟମାନ? ଦଶମିକରୁ ବାଁକୁ କେମିତି କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଣିପାରିଲ? 1 10 100 1000 ଅୟୁତ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏହି ଦଶମିକ କ'ଣ ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ହରଣ ଆଉ ଟାଇମ୍ କିଲୋମିଟର ଏସବୁରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା। ଦେଖ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି 40 ବିଭକ୍ତ 100। ଦଶମିକ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ କୁହ, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ କୁହ? ତୁମେ କହିବ କ'ଣ? ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦେଖିବ, ଭଗ୍ନାଂଶର ହରକୁ ଦେଖିବ। କ'ଣ ଦେଖିବ? ଭଗ୍ନାଂଶର ହରକୁ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ହର କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିବ? 100 ଅଛି। 100 କେଡ଼େ ଅଛି? ଶତାଂଶ। ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କରେ ଅଛି ନା 1 2। କେତୋଟି? 2ଟା ପରେ ଅଛି 1 2। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବା? 2ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବା। କ'ଣ ନା 2ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମ 0.40 ହେଲା। କେତେ ହେଲା? 0.40। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଦଶମିକ ଲେଖାଯାଏ? ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦଶମିକର ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଚାଲ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି। ଦେଖ 1 ବିଭକ୍ତ 10, ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? 1 ଦଶାଂଶ। କ'ଣ ନା 1 ଦଶାଂଶ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା 1 ଦଶାଂଶ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଦେଖ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୁହ? 3 ବିଭକ୍ତ 10କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 3 ବିଭକ୍ତ 10କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 3 ଦଶାଂଶ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? 3 ଦଶାଂଶ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି 3 ବିଭକ୍ତ 100କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୁହ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ କହିବ 3 କ'ଣ? ଶତାଂଶ। କ'ଣ ନା କ'ଣ କହିବା? ଶତାଂଶ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 3 ଶତାଂଶ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 3 ଶତାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିପାରିଲ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଭଗ୍ନାଂଶ ଇଏ ହେଲା ଦଶମିକ, ଇଏ ହେଲା ଦଶମିକ। ବୁଝିଲା? ଦଶମିକ। ପିଲାମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ 10କୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ କେମିତି ଲେଖିବା? ମୁଁ କହିଛି ଦଶମିକ ପରେ ଗଣିବା। କେତେ ଅଛି? 10 ମାନେ ଦଶାଂଶ। ଦଶାଂଶ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ବୁଝିଲା? କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ? ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଦଶାଂଶ ମାନେ ଦଶମିକ ପରେ 1 ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ। ବୁଝିଲା? ଏହାକୁ କେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ? 0.1। କେମିତି ପଢ଼ିବା? 0.1। କିପରି ପଢ଼ିବା? ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ? କେମିତି ପଢ଼ିବା? 0.1 ବୋଲି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି 2 ବିଭକ୍ତ 10 କେମିତି ଦଶମିକରେ ଲେଖିବା ଆଉ କେମିତି କହିବା ବା ପଢ଼ିବା? କ'ଣ କରିବ? କେତେ ଅଛି? ଦଶାଂଶ। କେତେ? ଦଶାଂଶ। ଶୂନ ଦେଲ ଦଶମିକ। ଦଶାଂଶ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ। କେତେ ହେବ? 0.2। କେତେ ଆମେ ଲେଖିବା?
0.2 ବୋଲି ପଢ଼ିବା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେମିତି 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ଦଶମିକରେ ଦଶାଂଶ ଅଛି ମାନେ 0.3 ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ପଢ଼ିବା? 0.3 ବୋଲି ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ସେମିତି 4 ବିଭକ୍ତ 10 କେମିତି ପଢ଼ିବା? 10 ମାନେ ଦଶାଂଶ 0.4 ବୋଲି ପଢ଼ିବା। 0.4 ବୋଲି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା। ଆଶା କরি ପିଲାମାନେ ଦଶମିକର କିଛି ତୁମେ ଶିଖିଲ, ଜାଣିପାରିଲ କେମିତି ଦଶମିକ ହେଉଛି, ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ଦଶମିକ କେମିତି ହେଉଛି ଜାଣିପାରିଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଜାଣିଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ମାନକୁ ନେଇକି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ବିଭକ୍ତ 1000 ଲେଖ। 3 ବିଭକ୍ତ 1000 ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ 3 ବିଭକ୍ତ 1000 ଦଶମିକ ପକେଇଲ, 0.0 ପକେଇଲ, ଦଶମିକ ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ସରାଂଶ ଜାଣିଲ କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ପରେ 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ। କେତୋଟି ଅଙ୍କ? 3ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ। 0 0 3 ଜାଣିପାରିଲ? ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏହାର କ'ଣ ନା ଦଶମିକ। ଜାଣିପାରିଲ ତ? 3 ବିଭକ୍ତ 1000ର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 0.003। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଚାଲ କ'ଣ ଶିଖିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କ'ଣ ନା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଆମେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହର କ'ଣ ରହୁଛି ନା 10 ରହୁଛି ବା 10ର ଗୁଣିତକ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ କହୁଛି। ଆଉ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ରହୁଛି। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ସେଠି ଆମେ 3 ବିଭକ୍ତ 10 କଲେ ଆମକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହରକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଅଛି? ଦଶାଂଶ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଦେଖିଲେ। ସେମିତି 3 ବିଭକ୍ତ 100 କ'ଣ ନା ଶତାଂଶ। ଶତାଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 0 ପରେ 10 ଶତାଂଶ, ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହୁଛି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳି ଆମେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି 10 ବା 10ର ଗୁଣିତକ ନଥିଲେ କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖ, ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ, 10 କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କଲେ 10 ଆସିବ? ପିଲାମାନେ କୁହ, କେଉଁ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ? 10 ଆସିବ। ତୁମେ କହିବ 2 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 10 ବା 5 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 10। ଜାଣିପାରିଲ? ଏମିତି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଯେଉଁ ତାହାକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ଆସିବ? 10 ଆସିବ। ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଏହା ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ 10 ଆସିବ ନାହିଁ। କେବଳ 2 ଓ 5କୁ ପରସ୍ପର ତାକୁ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 10 ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲା? ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହରକୁ 10 ବା ତାର ଗୁଣିତକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା। 11 ବିଭକ୍ତ 5 ଆକୁ କେମିତି ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା? କ'ଣ ନା 11 ବିଭକ୍ତ 5କୁ କେମିତି ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା। ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଲା ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ। ଆକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ବି ଦଶମିକ ବାହାରୁଛି କି ନୁହେଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ହରଣ କରି ଦେଖାଇଥିଲି କେମିତି ବାହାରୁଛି ଦଶମିକ। ହେଲା, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ'ଣ କରିବା? ଲବକୁ ହର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। କ'ଣ ନା ଲବକୁ ହର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଦେଖ କରିବା, ଦେଖ କେତେ ଆସୁଛି? 2 ପକେଇବା। କେତେ ପକେଇବା? 2 ପକେଇବା। 5 ଦୁଣେ 10 ବଳିଲା କେତେ? 1। କଟିଲା ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ଦଶମିକ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ପକେଇବା। କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପକେଇବା, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦଶମିକ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତାର କ'ଣ ଦଶମିକ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ 0 ପଡ଼େ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା
ଶୂନ ପଡ଼େ କ'ଣ ନା ଶୂନ ପଡ଼େ। କ'ଣ କରାଯିବ ତାର କ'ଣ କରିବା 5 ଦୁଣେ 10 କଟିଗଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତାର କେତେ ବାହାରିଲା 2.2 ବାହାରିଲା। କେତେ ବାହାରିଲା 2.2 ବାହାରିଲା ପିଲାମାନେ। କେତେ ବାହାରିଲା 2.2। ଦେଖ ଆମକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦଶମିକ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିନା ହରଣ କରି କେମିତି କରିବା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ବୁଝିଲା। ଭଗ୍ନାଂଶରୁ କେମିତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ବିନା ହରଣ କରି କେମିତି ବାହାରିବ ଏତିକି। ଦେଖ 11 ବିଭକ୍ତ 5, 11 ବିଭକ୍ତ 5, 5ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 10 ଆସିବ କୁହ ପିଲାମାନେ। 5 ସହିତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 10 ଆସିବ ତୁମେ କହିବ 2। କ'ଣ ନା 2 ଗୁଣନ କଲେ 10 ଆସିବ। ଦେଖିଲ 2 ଗୁଣନ କଲେ 10 ଆସିଲା। ସେମିତି ହରରେ ଯଦି ତୁମେ 2 ଗୁଣନ କଲ, ଲବ ସହିତ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ନା 2 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ 11 ଦୁଣେ 22। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଆସିଲା ଆମର ଭଗ୍ନାଂଶ ନା 22 ବିଭକ୍ତ 10। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଯେହେତୁ ୟାର ହର କ'ଣ ଅଛି ନା 10 ଅଛି। 10 କିମ୍ବା 10ର ଗୁଣିତ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା ଦଶାଂଶ। କେତେ ଅଛି ଦଶାଂଶ। ହର କେତେ ଅଛି ଦଶାଂଶ, ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କହିବା 22 ଦଶାଂଶ। କ'ଣ ନା 22 ଦଶାଂଶ ବୋଲି କହିବା। କେତେ 22 ଦଶାଂଶ କହିବା। କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ଆମେ 22 ଦଶାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ଜାଣିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦଶମିକ ପକେଇଲେ, ଦଶମିକ ପରେ ଦଶାଂଶ ମାନେ କ'ଣ, ଦଶାଂଶ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ କ'ଣ ଅଛି 2 ଅଛି। ତାର ଦଶମିକ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 2 ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲ 2.2 ବାହାରିଲା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ବିନା ହରଣ କରି ଆମେ ବାହାର କଲି କ'ଣ ନା 2.2। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ 11 ବିଭକ୍ତ 5କୁ କେତେ କଲେ ନା 11 ଇଏ ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ 2, କେତେ ହେଲା 22 ବିଭକ୍ତ 10 ବାହାରିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା 22 ଦଶାଂଶ କହିବା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। 22 ଦଶାଂଶ କହିବା। ତାକୁ ଆମେ ଦଶମିକରେ କେତେ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ଦଶମିକରେ 2.2 କ'ଣ ନା 2.2। ଏହାକୁ କ'ଣ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ଆକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲବ ବଡ଼ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଲବ ବଡ଼ ଅଛି, ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରିପାରିବା। କ'ଣ ନା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। କେତେ ଦେଖ କେତେ ଅଛି 2, ଇଏ 2, ବୁଝିଲେ। 2କୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଦଶମିକ ପରେ 2କୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ଲବରେ ଲେଖିବା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଲବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତଳେ କେତେ ଅଛି ଆମର 10। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଇଏ ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦଶମିକରେ। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ଦଶମିକରେ, କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ଦଶାଂଶ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ରହିବ ଦଶମିକ ବାଁ ସାଇଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ରହିବ, ଆଉ ଇଏ ରହିବ ଦଶମିକର ଡାହାଣ ସାଇଡ୍। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଦଶମିକର ବାଁ ସାଇଡ୍ ରହିବ, ଆଉ ଲବ ରହିବ ଦଶମିକର ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଦଶମିକରେ। ବୁଝିଲା। ଜାଣିପାରିଲ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କି ପିଲାମାନେ? ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ପିଲାମାନେ କୁହ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା। ଦେଖ 105 ବିଭକ୍ତ 2, 105 ବିଭକ୍ତ 2କୁ ଦଶମିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବୁଝିଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଭଗ୍ନାଂଶ, ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। କ'ଣ ନା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କରିବା ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହର 10 ବା 10ର ଗୁଣିତକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖି କେତେ ଅଛି ଆମର ନା 2। 2 ସହିତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ
10 ଆସିବ ପିଲାମାନେ। 2 ସହିତ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ 10 ତୁମେ କହିବ 5 ଗୁଣନ କଲେ 10 ଆସିବ। ଯଦି ହରରେ ତୁମେ 5 ଗୁଣନ କଲେ ଲବରେ ମଧ୍ୟ 5 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ହେଲା ନା 10 ହେଲା ପିଲାମାନେ। କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 10 ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ? ଗୁଣନ କର 5 ପଞ୍ଚା 25 ହେଲା। 5 ପଞ୍ଚା 25 5 ଏକେ 5 525 କେତେ ଆସିଲା 525 ବିଭକ୍ତ 10। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର। କ'ଣ ନା ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର। କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦଶାଂଶ। ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିଲ ଦଶମିକ ପରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ନା ଗୋଟିଏ। ଦଶାଂଶ ମାନେ ଗୋଟିଏ ରହିବ। ଦଶମିକ ପକେଇଲ ଦଶାଂଶ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ମାନେ ଏଇ ଅଙ୍କଟା ଆସିବ ଏଇଠି ହେଲା। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେବା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଅଙ୍କଟାକୁ ଆମେ ଦଶମିକ ସେପଟେ ତାପରେ ଆମେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟକୁ ଲେଖିବା। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ମିଶ୍ର ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରି ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କର। 525 ବିଭକ୍ତ 10କୁ କ'ଣ କରିବ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କର। କ'ଣ ନା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କର। ହେଲା କେମିତି କରିବ ଜାଣିଛ ହରଣ କରି ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବ। ହରଣ କର ପିଲାମାନେ 525କୁ 10ରେ ହରଣ କର। କ'ଣ ନା 525ରେ 10ରେ ହରଣ କର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ କେତେରେ ପଡ଼ିବ 5 10 ପଞ୍ଚା 50 ଉଲ୍ଲା କେତେ ଇଏ 2 ଇଏ 5 କେତେ ହେଲା ତାହେଲେ 10 ଦୁଣେ କେତେ 20 ଉଲ୍ଲା କେତେ 5 ଏ ଦଶମିକ ପଡ଼ିଲା ଇଏ 50 ହେଇଗଲା। କେତେ ପଡ଼ିଲା 5 କେତେ ହେଲା 50 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା ଦରକାର। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଠି ଶେଷ ରହୁଛି ସେଇଠି ହିଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦଶମିକ ପକେଇକରି କାଟିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଟିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାଟିବା ନାହିଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 525କୁ ହରଣ କରିବ 10ରେ କେତେ 10 ପଞ୍ଚା 50 ଉଲ୍ଲା କେତେ ପିଲାମାନେ ହେଲା 2 ଇଏ 5 25। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ କେତେ ପଡ଼ିବ ନା 2 କେତେ ପଡ଼ିବ 2 କେତେ ହେଲା 20 କେତେ ହେଲା 5 କଟିଲା କି ପିଲାମାନେ କଟିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆକୁ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ହର ରହିବ ତଳେ ଭାଗଫଳ କେତେ ରହିବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ହେଲା ଭାଗଫଳ। ଭାଗଶେଷ କେତେ ରହିବ ଲବ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ ଇଏ ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କେମିତି କରିବ ଆଉ କିଛି ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ନା କେତେ ଅଛି ଦଶାଂଶ। କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦଶାଂଶ। ଜାଣିପାରିଲ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଙ୍କ ରହିବ। କେତେ ରହିବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଙ୍କ ପିଲାମାନେ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ ମାନେ 5 କେତେ ଅଛି 52 ଇଏ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଦଶମିକ ବାଁ କଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ଆଉ ଲବ ରହିବ ଦଶମିକ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଅଙ୍କ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ କେମିତି ଦଶମିକ କରାଗଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରୁ କେମିତି ଦଶମିକ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏମିତି କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ଦଶମିକ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। କିଛି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ବିଭକ୍ତ 2କୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେମିତି କରିବ ପ୍ରଥମେ ହରକୁ 10 ବନେଇବ। କ'ଣ 10 ବନେଇବ କେତେ ଗୁଣ କଲେ 10 ହେବ ନା 5 ତାହେଲେ ଲବ ମଧ୍ୟ 5 ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା କେତେ 10 ଇଏ ହେଲା କେତେ 15। ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ କେତେ ଅଛି ଦଶାଂଶ। ତାହେଲେ ଦଶମିକ ପରେ କେତେ ଅଙ୍କ ରହିବ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ଜାଣିପାରିଲେ କେତେ ଅଛି 15 ତାହେଲେ ହେଲା କେତେ ରହିବ 1.5। ଜାଣିପାରିଲେ ସେମିତି 4 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର ପିଲାମାନେ।
କୁହ 4 ବିଭକ୍ତ 5 କୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପିଲାମାନେ କୁହ, ପିଲାମାନେ କୁହ କ'ଣ କରିବ ନା ହରକୁ ଆମେ 10 କରିବା। 5 ସହିତ କେତେ ଗୁଣ କଲେ 10 ହେବ ନା 2 ଗୁଣ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ହର 2 ଗୁଣ କରୁଛେ ଆମେ ଲବରେ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ହେଲା 8, ଇଏ ହେଲା 10। କେତେ ଅଛି ଦଶାଂଶ, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା 8। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 0.8 କେତେ 0.8। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 17 ବିଭକ୍ତ 5 ଆକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କର। 17 ବିଭକ୍ତ 7 ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବ, ଆକୁ 10 ବନେଇବ। କେତେ ଗୁଣ କଲେ 2, କେତେ ହେଇଗଲା 10। ଯଦି ହରରେ 2 ଗୁଣ କଲ ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଲବରେ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କେତେ ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେବ 34। କେତେ ହେବ କେତେ ହେଲା 34। ଯେଉଁ କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦଶାଂଶ ଅଛି। ଦଶାଂଶ ମାନେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। କେତେ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କିଏ 4, ମାନେ 3.4 କେତେ 3.4। ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଦଶମିକରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଶିଖିପାରିଥିବ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରିବି। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ହଉ, ଅପକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ହଉ କି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଯେକୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲେ, ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ତୁମେ କେମିତି କରାଯାଏ ସେଟା ବି ଶିଖିଲ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ 34କୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା। କ'ଣ ନା 34କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା ହେଲା। ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବ ତଳେ କେତେ ରହିବ 10 ହର କେତେ ରହିବ 10 ହେଲା। ତଳେ ରହିବ ଆମର 10। ତାକୁ ଭାଗ କର, କେତେଟା କଟୁଛି ନା 3 × 10 = 30। 3 × 10 = 30। ଦଶମିକ ପଡ଼ିବ କେତେ ହେବ 40। 10 × 40 ହେଲା 10 × 40 ହେଲା। 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10 କେତେ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 10। ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଦଶମିକର ବାଁ ସାଇଡ଼କୁ ଲେଖିବା, ଆଉ ଲବକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଦଶମିକର ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ। ଦେଖିଲ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଦଶମିକରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ ହେଲା। ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଛ, ଶିଖିପାରିଛ ହେଲା। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଦଶମିକରୁ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ନା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦଶମିକକୁ କ'ଣ କରିବା ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ଦଶମିକ ଶିଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଦଶମିକରୁ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଭଗ୍ନାଂଶରୁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶ କରିବା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। 13.57କୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ କରି ସାଧାରଣ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିବା। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାର ସ୍ଥାନମାନ ନିରୂପଣ କରିବା। କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନିରୂପଣ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟମାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଦେଲୁ। କ'ଣ ନା ଦଶାଂଶ, ଶତାଂଶ, ଏକକ, ଦଶ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ଡାହାଣକୁ 5, 7 ଅଛି। ଦଶମିକର ବାଁକୁ 3, 1 ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 1, 3, 7 ଇଏ ଏଠି ଦଶମିକ, କ'ଣ ଏଠି ଦଶମିକ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନମାନ ତାର କାଢ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ଥାନମାନ କାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ବୁଝିଲା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା 1ର କ'ଣ କରିବା 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ, 1ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ଆସିଲା 10, ମାନ ଆସିଲା 10। ବୁଝିଲା।
ତାର 3ର ସ୍ଥାନମାନ କେତେ ଆସିଲା ନା 3। ୟାର ସ୍ଥାନମାନ କେତେ ଆସିଲା 5ର ସ୍ଥାନମାନ ଆସିଲା କ'ଣ ନା 5 ଦଶାଂଶ ଆସିଲା କେତେ 5 ଦଶାଂଶ। ସେମିତି 7ର ସ୍ଥାନମାନ କେତେ ଆସିଲା 7 ଶତାଂଶ। ଦଶାଂଶ ଶତାଂଶ ତାକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଯୁକ୍ତ 3 ଯୁକ୍ତ 5 ଦଶାଂଶ ଯୁକ୍ତ 7 ଶତାଂଶ କର। କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ହେଲା 13, ଇଏ ହେଲା ହର 100। ଜାଣିପାରିଲ? ଏହାକୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦିଅ ସେମିତି ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲ? ପରିଣତ ହେଲା। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକରେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଦଶମିକରେ ଲେଖିବା ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକର ବାଁ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବା ଆଉ ଲବକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ଅଛି ଶତାଂଶ ମାନେ 2ଟି ଅଙ୍କ 5 7। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଦଶମିକରୁ ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆସିଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ଆମେ ଦଶମିକକୁ ଆସିଲେ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ହେଇସାରିଥିବ। ପିଲାମାନେ 5ଟି 6ଟି ଟପିକ୍ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ଦଶମିକର ଯେତିକି ବି ପରିଚୟ ଥିଲା ଆମେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଲୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ତୁମେ ପରିଚିତ ହେଇପାରିନାହଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିଚୟ ହେଇସାରିଥିବ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ ହେଲା। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ହେବ ହେଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।